Hello, I am Dr. Chandrasekhar, founder, coach, and someone deeply curious about what truly lasts. I want to explore the stories behind real impact and to help you uncover what it truly takes to build a meaningful legacy. Together, we'll sit down with visionaries, educators, and change makers, people who have walked the path and shaped lives, not just businesses. Welcome to the Legacy Blueprint. Today's episode is a very different episode. I call it different because I'm doing something for the very first time on live camera. I'm going to speak in Telugu because the guest today on my podcast deserves that kind of a respect from me. But before even I get into the conversation with him, let me tell you and draw your attention to a particular incident. There was this man who was at Nalgonda One Town police station, opposite to that station, who used to live at that place. Yeah, you heard me right. His house was opposite to the police station on the streets. Now, adding misery to his worries, he was a double amputee. He could not move with his legs, of course, but he had the help of that particular slider which used to take him to do his daily chores. People used to look at him, pity him, drop a few alms, and then he used to live his life. But back in 2019, a heart-wrenching incident happened. It rained continuously for 3 days. Now you may be asking, how is raining 3 days continuously making a difference to somebody's life? It did to that man, because he was not able to move out of his shelter, and 3 days continuously he was not able to feed himself because he was not having food. Long story short, end of the third day, he collapsed. This guest, K. Shivakumar Yadav, found him and reached out to that police station. Remember, he used to live bang opposite to the police station. But he went to the police station, asked them to check on him because he is not moving, and that was when the police declared that he is dead. 19-year-old Shiva could not understand how did this all happen. But then it was later explained and found out that because he was not able to feed himself and he never had the opportunity to go out because rain, floods, slush did not allow him to move, he lost his life. That, ladies and gentlemen, brought me to him and brought him to you through the Legacy Blueprint today. A hero in his own right. He did not stop there and allow me to talk to you about his accomplishments over the last few years and months. Shivakumar Yadav, who has joined us here at the Legacy Blueprint, has personally donated blood 27 times. He has inspired 1,670 people to donate so far. He has rescued lives through CPR, and he has chased down a thief mid-duty. He has led more than 700 food redistribution drives, and he runs a foundation apart from being a full-time traffic cop by the name Memu Saitam Meekosam. So with that, ladies and gentlemen, join me to welcome Shivakumar Yadav on the Legacy Podcast. Shiva. Hi, sir. Welcome to the podcast. Thank you, sir. So Shiva, first thing first, మీరు ఇవన్నీ చేశారు, చాలా చేశారు. అవును సార్. బట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ మన 15th October 2025 రోజు జరిగింది. సార్. నేను రిక్వెస్ట్ మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్పండి. ఎందుకంటే మీరు ఒక లైఫ్ని సేవ్ చేశారు. ఒక్క సెకండ్ లేట్ అయినా కూడా యూ వుడ్ హావ్ నాట్ సేవ్డ్ హిమ్. అవును. ఆ రోజు ఏం జరిగింది 15th October 2025 మన వ్యూవర్స్ కోసం వీ విల్ బీ ప్లేయింగ్ ద వీడియో ఆఫ్టర్ హిజ్ నరేషన్ సో దట్ యూ కెన్ కోరిలేట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ అ CCTV ఫుటేజ్. చెప్పండి.
రెగ్యులర్గా నేను డ్యూటీకి ఎలాగ వస్తానో అలాగే వచ్చాను సార్. ట్రాఫిక్ ఎక్కువ జామ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేము మాన్యువల్ అనేది ఆపరేటింగ్ చేసుకుంటాం. సిగ్నల్స్ అంటే మా చేతిలో ఉంటాయి ఇప్పుడు కంట్రోల్. సేమ్ టైం ఏంటంటే నేను మాన్యువల్ వేసే టైంలో ఏమవుతుందంటే బాల్నగర్ నుంచి మెదక్ వెళ్ళే రూట్, అక్కడి నుంచి వెళ్ళి బండ్లన్నీ వస్తుంటాయి, అంటే మూమెంట్ని చూసుకొని నేను మాన్యువల్ వేస్తాను. సేమ్ టైం ఏంటంటే దూరం నుంచి వెళ్ళి తను అదుపు తప్పుతాడు అని నాకు అనిపించింది. తన్ని గమనించే టైంలోనే స్లిప్ అయి డైరెక్ట్ బస్ కిందకి వెళ్ళిపోయాడు. బస్ ఫుట్పాత్ ఉంటుంది కదా సార్, ఫుట్పాత్ కింద తలబడ్డది. అది గమనించి ఎమ్మటే మాన్యువల్ వదిలేసి ఆ ఫుట్పాత్ ఏదైతుందో బ్యాక్ టైర్ తన దగ్గరకు వచ్చే గ్యాప్లోనే తనని లాగేసిన సార్, తన పైన పడుకొని. బట్ అట్లా సేవ్ సార్. అట్లా మీరు సేవ్ చేశారు. ఎస్ సార్. మీరు ఒక మాట చెప్పారు కదా సార్, అక్కడ అతను స్లిప్ అవుతాడని నాకు అనిపించింది. అనిపించిన తర్వాత నేను వెంటనే బయలుదేరాను, పరిగెత్తానని. అవును సార్. ఎంత దూరం ఉండొచ్చు మీ పోస్ట్ నుంచి ఆ ఇన్సిడెంట్? 70 మీటర్స్ ఉంటుంది సార్. ఒక 70 మీటర్స్ ఉంటుంది. 70 మీటర్స్ జనాలందరినీ పక్కకు నెట్టేసి నేను అక్కడికి వెళ్ళిన. గిల్ల వచ్చేసరికి గ్యాప్లా తనని నార్మల్గా అయితే నుంచొని లాగడానికి చాలా కష్టమవుతుంది సార్. కాబట్టి నేను కూడా తనతో పాటు పడుకునే తనని ఇట్లా లేపి లాగేసిన. బట్ సేవ్ అయిపోయింది అట్లా. ఒకవేళ మీరు అతన్ని కరెక్ట్ టైంలో లాగలేకపోతే ఆ బండి వీల్ మీ పైన కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా? అంటే నేను స్లిప్ అయితే అది జరిగేది సార్. బట్ ఏంటంటే తన తల దాని కింద నుంచి కాళ్ళు అది యాక్సిడెంట్ అయితే తర్వాత కోలుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. కానీ కంప్లీట్గా తన హెడ్ దాని కిందికి పోయింది. అప్పుడు నాకు ఏం కనబడలేదు సార్. తనని ఎలాగైనా లాగుతాననే నమ్మకం నాకుంది కాబట్టి నేను ఆ స్పీడ్తో వెళ్ళిన సార్. ఓకే. మీరు చేసిన దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్. అంటే మీరు చేసింది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. అంటే యు సేవ్డ్ లైఫ్, యు సేవ్డ్ లైఫ్ అండ్ ఆన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అ సెకండ్. ఇది ఏదో నేను లైఫ్ సేవ్ చేయాలా అని ప్లాన్ చేసి ప్రిపేర్ చేసిన పని కాదు. మీరు ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్ లాగా అక్కడ చూశారు, మీకు అనిపించింది, మీరు వెంటనే పరిగెత్తారు అండ్ యూ సేవ్డ్ హిమ్. ఎస్ సార్. బట్ ఇక్కడ నాకు కనిపించింది మీరు ఒక మనిషిని లైఫ్ సేవ్ చేసింది కాదు, మీరు మీకు వచ్చిన ఆ ఇంట్యూషన్, ఆ ఒక ఇన్నర్ వాయిస్ని విని మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అది మన వ్యూవర్స్కి కావాలా. ఎందుకంటే మనలో మనం కూడా చాలామంది సర్వీస్ కాదు, సేవింగ్ చేయాలని కాదు, ఒక సేవ చేయాలని కాదు, మన లైఫ్లో కూడా చాలాసారి వీ కీప్ హియరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ వాయిస్, వీ కీప్ లిస్నింగ్. మనకి లోపల నుంచే వస్తుంది, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలా, ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేయొచ్చు అని. బట్ దానిపైన మనం యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. దట్ యూ హవ్ షోన్ త్రూ అ డిఫరెంట్ వే. మీరు చేసిన దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో దిస్ థింగ్, హ్యాట్స్ ఆఫ్. అండ్ ఈ లెగసీ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా కూడా ఐ సల్యూట్ యువర్ బ్రేవరీ, ఐ సల్యూట్. బికాస్ కొంతమంది యూనిఫామ్ వేసుకుని హీరోస్ అండ్ యోద్ధాలు అవుతారు. బట్ యూఆర్ వేరింగ్ ద యూనిఫామ్. బట్ మీరు యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా ముందే 2019లోనే మీరు అతన్ని మీరు నల్గొండ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో అబ్జర్వ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మీరు ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అయినా ఇవన్నీ మీరు మొదలుపెట్టారు. బట్ నేను మీ గురించి విన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు కూడా ఒక మాట మీరు చెప్పారు, నేను ఆర్మీకి వెళ్ళాలా, సోల్జర్ అవ్వాలా అనే ఒక ఆశతో మీరు మొదలెట్టారు. బట్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్ మీరు అది పర్స్యూ చేయలేకపోయారు. బట్ అది చేయకుండా మీరు డిసప్పాయింట్మెంట్కి వెళ్లకుండా ఏమనిపించింది, మీరు ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆర్మీ వెళ్ళలేదు, అండ్ ఆ తర్వాత మీరు ఈ ట్రాఫిక్ లైన్ ఎలా వచ్చారు, మీ జర్నీ గురించి ఒకసారి చెప్పండి. నేను ఒక నిరుపేద ఇంట్లో పుట్టిన సార్. అంటే ఈరోజు మేము పని చేస్తే కానీ రేపు తినలేము, అలాంటి సిచ్యువేషన్ అది. బట్ ఇక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 7th దాకా చదువుకున్నా, ఆ తర్వాత కూడా గవర్నమెంట్ స్కూలే. బట్ ఏంటంటే 10th అయిపోయిన తర్వాత నేను కాలేజ్లో నాది 8th క్లాస్ నుంచి వెళ్ళే ఇండియన్ ఆర్మీ డ్రీమ్. అంటే నేను 8th క్లాస్లో ఫిక్స్ అయిపోయినా, నేను ఎలా అయినా సోల్జర్ అవ్వాలా, ఇంకా నేను ఎంబీఏ చదవాలా, అంతకన్నా పై చదువులు ఏది చదవాలన్నా కూడా నా పేరెంట్స్ చదివించేంత స్తోమత నా పేరెంట్స్కి లేదు. కానీ ఒక సోల్జర్ అయితే దేశానికి సేవ చేయొచ్చు అని గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయినా సార్. బట్ ఏంటంటే ఊర్లోనే విలేజ్లోనే 8th క్లాస్ నుంచి నేను పరిగెత్తేవాడిని. ఎలాగైనా నేను నా ఏజ్ 10th అయిపోగానే ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆ తర్వాత జాబ్ వస్తుంది,
అంటే ఒక 1 ఇయర్లోనే జాబ్ కొట్టొచ్చు నాకు ఏజ్ రాగానే అని చెప్పేసి ఒక జాబ్ ఏది ఉందంటే ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ జాబే ఉంది సార్. ఎలాగైనా ఆ జాబ్ కొట్టాలని ప్రిపేర్ అయినా. బట్ ఏంటంటే ఇంటర్ చదువుకుంటూ గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అట్లా 2021లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సార్. నాకు ఏజ్ వచ్చింది 17 సంవత్సరాలు. 17 సంవత్సరాలు 6 నెలలు వచ్చిన తర్వాత నా ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆర్మీ ర్యాలీ హక్కింపేట ఆర్మీ ర్యాలీలో జరిగింది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నేను ఫిజికల్లో నాకు 100 వచ్చినాయి. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా 40 డేస్లో ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. ఆ ఎగ్జామ్ అనేది అలా పోస్ట్ పోన్ అయ్యి 2022 జూన్ 16వ తారీఖు సార్. ఓకే. అగ్నిపథ్ స్కీమ్ అనేది రావడం వల్ల మాది క్యాన్సిల్ అయింది. క్యాన్సిల్ కావడంతో ఇంకా నా ఆర్మీ ర్యాలీ అనేది పోయింది. ఆ తర్వాత 2022 నవంబర్లో మళ్ళీ సూర్యాపేట ఆర్మీ ర్యాలీ పెట్టారు. అక్కడ కూడా కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయినా సార్. ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు అర్థమైపోయింది నా హైట్ ఇక్కడ 166 ఉన్నా కూడా నేను ఆ తర్వాత ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హైట్ అనేది పెంచుతున్నారు. నేను ఎలాగా సోల్జర్ కాలేను అని నాకు అర్థమైపోయింది. కానీ నేను ఎలాగా సోల్జర్ కాలేకపోయినా బట్ ఏంటంటే ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళు కానీ చదువు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే ఇండియన్ ఆర్మీకి వెళ్ళాలన్న డ్రీమ్ ఉంది చూడు, వాళ్ళు ఎవరు కూడా పైసా లేకనో లేకపోతే ఎవరో చెప్పకనో వెనకడుగు అనేది వేయొద్దు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఏదో ఒకటి చేయాలని బాగా ఆలోచించిన. బట్ ఇండియన్ ఆర్మీకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ చదువుకి ఏమైతే చదవడానికి ఏమైతే అవసరమైన మెటీరియల్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేద పిల్లలకు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో సైనిక గ్రూప్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశాం సార్, నేను అండ్ నా ఫ్రెండ్. ఎప్పుడు ఇది చేసింది? ఇది 2023లో స్టార్టింగ్. అంటే మీరు 22-23లో మీరు అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడు అది ఒకసారి వచ్చేసింది ఇది నాకు అవ్వదు నా వల్ల అంటే నాకు ఈ అవకాశం దొరకదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకైనా చేస్తాను ఒక సిస్టమేటిక్గా మనం 100%. ఎందుకంటే నాకెవరు చెప్పలేదు సార్. నేను చదువుకుంటా అంటే కూడా కనీసం నాకు కాలేజీలో నేను జాయిన్ అవుతాను మా ఊరోళ్ళని సపోర్ట్ చేయమన్నా కూడా నాకు ఎవరు చేయలేదు. బట్ నా నియర్ బై నాకు ఏ కాలేజీలు లేవు. నల్గొండలో కాలేజ్ ఉంటుంది, మా ఊరు పల్లెటూరు, అక్కడి నుంచి అక్కడికి ఒక 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. బట్ నేనేంటంటే మా పేరెంట్స్కి కూడా చెప్పకుండా లిఫ్ట్ అడుక్కొని నేను వెళ్ళి కాలేజ్లో జాయిన్ అయినాను సార్. అది కూడా వెతుక్కుంటూ అన్న గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎక్కడుందని వెతుక్కుంటూ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత లెక్చరర్స్ కాళ్ళ మీద పడి సార్ నాకు గవర్నమెంట్ హాస్టల్ కూడా కావాలి సార్, నేను ఎక్కడెక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు, నాకు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు, ఎలాగైనా నాకు హాస్టల్ చూపించండి అంటే ఆ కాలేజ్ త్రూ ఉన్న ఏదైతే గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయో హాస్టల్ చూపిస్తే నేను అక్కడ హాస్టల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక 3 డేస్ కూడా నేను కంటిన్యూ మా పేరెంట్స్కి చెప్పకుండా ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి లిఫ్ట్ అడుక్కొని నల్గొండకి వెళ్ళి నేను ఈ కాలేజ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను సార్. చేసుకున్న తర్వాత నా పేరెంట్స్కి నేను చెప్పాను, ఎందుకంటే అప్పటిదాకంటే చిన్న పిల్లగాడు పోతా అంటే వాళ్ళు కూడా పోనీయరు. బట్ ఈ త్రూ కాలేజీ హాస్టల్ ఇవన్నీ నేను సెట్ చేసుకున్నాను సార్. ఓకే, సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ మీరు ఈ ఆర్మీ కోసం సైనిక్ గ్రూప్ చేశారు. ఈ సైనిక గ్రూప్ అనేది నేను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అంటే నేనే కాదు, మెయిన్ సంకల్పం నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సార్, లోకేష్ అని ఉంటాడు. లోకేష్ తను ఏమైందంటే తను కూడా సోల్జర్ కావడానికి నాకు ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు, కానీ తనకు ఒకరు మోటివేట్ ఉండే. ఇంకొక సోల్జర్ సందీప్ అని చెప్పేసి ఒక అన్న ఉండే, తన చనిపోయింది ఇప్పుడు పాపం. కానీ నువ్వు సోల్జర్ మమ్మల్ని ఎవరైతే కాలేదని చెప్పిర్రో తన వల్ల తను మోటివేట్ చేసిండు, నువ్వు 100% సోల్జర్ అయితే నువ్వు ప్రిపేర్గా అని చెప్పేసి. అంటే ఆ తర్వాత ఈ లోకేష్ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సిఐఎస్ఎఫ్లో జాబ్ వచ్చింది తనకి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మన లెక్క ఇంకెవరు కూడా వెనకడుగు అనేది వెయ్యొద్దు బ్రో, 100% మనం అందరికీ సపోర్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి మేము ఒక పీడిఎఫ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రతిరోజు మేము పీడిఎఫ్స్ అనేది సెండ్ చేసుకుంటాం సార్. సెండ్ చేసుకొని ఈ సైనిక గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి జస్ట్ మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేసి ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock మేము పీడిఎఫ్స్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాం. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ పీడిఎఫ్స్ అనేది వాళ్ళు చదువుకుంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి చదువుకుంటారు. కొంచెం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక చదువు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ కదా, ఆర్మీకి వెళ్ళాలంటే ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ ఫిజికల్ కోచింగ్కి వచ్చేసి మన రాయపల్లి అనే ఒక విలేజ్ ఉంటుంది, ఆ విలేజ్లో జహాంగీర్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు నాకు. ఆ ఫ్రెండ్ తోటి నేను అక్కడ త్రూ యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ తోటి కొలాబరేట్ అయ్యి మా సైనిక గ్రూప్లో ఎవరైతే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 8,000 మంది పేద విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళకు వచ్చేసి సార్ మాకు మా దాంట్లో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, కానీ ఫిజికల్గా వాళ్ళకి కోచింగ్ లేదు, మీరు హెల్ప్ చేయమంటే వాళ్ళు పెద్ద మనసుతోటి ఈ పేద పిల్లలకి వచ్చేసి సార్ మీకు ప్రతి నెలకు వచ్చేసి 30 మందిని మా ట్రైనింగ్ సెంటర్కి మేము పంపించండి, 2 నెలలు వాళ్ళకి మేము ఫ్రీగా కోచింగ్ ఇస్తాం, అలాగే ఫుడ్ పెడతాం, హాస్టల్ ఫ్రీ, వాళ్ళకి 2 జతల బట్టలు అండ్ షూస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కమిట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. మన యూత్ సెంటర్ వాళ్ళు, యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు. అలాగే ఈ ఫిజికల్ కోచింగ్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి అండ్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి. బట్ ఈ రెండింటి వల్ల గత 3 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఇప్పటిదాకా వచ్చేసి 175 మంది స్టిల్ ఇండియన్ ఆర్మీలో జాబ్ చేస్తున్నారు సార్, డిఫెన్స్ జాబ్స్. 175 మెంబర్స్ ఈ 3 ఇయర్స్లో. రీసెంట్గా వరంగల్ ర్యాలీలో కూడా ఒక 7 మెంబర్స్ మా సైనిక గ్రూప్ నుంచి క్వాలిఫై కూడా అయ్యారు సార్. ఫ్యాంటాస్టిక్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ థింక్ మీరు చేసిన దాంట్లో
ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే యూ కుడ్ నాట్ అచీవ్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్ యూ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ టు ద ఇండియన్ ఆర్మీ, మీరు ఇండియన్ ఆర్మీకి అవ్వట్లేదు, బట్ దాన్నే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని నా వల్ల అవ్వలేదు, ఏదో ఒక కారణం కోసం అవ్వలేదు కానీ బట్ యూ ఆర్గనైజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మీరు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అయినా లేకపోతే ఒక యూత్ సెంటర్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫిజికల్ ట్రైనింగ్, వాళ్ళకి కావాల్సిన బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఫెసిలిటీ అవన్నీ ఇచ్చి ఫైనల్గా ఒక్కరు కాదు 175 మెంబర్స్ని మీరు ఇండియన్ ఆర్మీకి ఇప్పుడు వరకు 3 yearsలో మీరు జాయిన్ చేపించారు, లేకపోతే అట్లీస్ట్ యూ ఎనేబుల్డ్ దెమ్ టు గో దేర్. మన సైనిక గ్రూప్లో ఎవరైతే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయినారో 100% డిఫెన్స్ జాబ్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు అడిగినా కూడా మనకి మిలిటరీ నుంచి వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తారు సార్, ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి. మేము పలానా సైనిక గ్రూప్ నుంచి వెళ్ళి ఈరోజు ఒక సోల్జర్గా రెడీ అయినామని చెప్పేసి వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్గా చెప్పిన వీడియోస్ ఉంటాయి. అదే సోల్జర్స్ యాక్చువల్గా ఇంతమందికి మేము ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనేది, ఇప్పుడు కొంతమందికి మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది, అందుబాటులో ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా మేము ఏం చేసినామంటే ప్రతి డిస్టిక్కి ఒక ఇన్ఛార్జ్ని పెట్టినాం. ఓకే, అది చదువుకున్న వ్యక్తినే. ఆ ఇన్ఛార్జ్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ డిస్టిక్ గ్రామ స్థాయి, మండలం, డివిజన్, డిస్టిక్ ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం. అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు రేయర్, తక్కువ, కాకపోతే ఎక్కువ ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆర్మీ గ్రూప్ అని కనిపిస్తే ఎవరైతే మిలిటరీకి ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు ఎమ్మటి ఇమీడియట్గా అందులో యాడ్ అవుతారు. బట్ ఏంటంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి డిస్టిక్ దాకా ఎవరైతే పేద మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళని ఆ సైనిక గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండ డిస్టిక్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత నల్గొండ డిస్టిక్ గ్రూప్లో ఒక 50 మంది పిల్లలు ఉన్నారు సార్. 50 మంది పిల్లలకి అందులో ఒక 30 మందికి ఫోన్ అవైలబుల్గా ఉంది, పీడిఎఫ్ చదువుకుంటారు. కానీ అది కొంతమందికి ఏంటంటే ఫోన్లో చదువుకున్న ఎక్కదు, కాబట్టి బుక్స్ కంపల్సరీ అవసరం. కాబట్టి మేమేం చేస్తామంటే ఆ నల్గొండ డిస్టిక్లోనే ఒక 50 సెట్ల బుక్స్ మాకు అవసరం ఉంది. బట్ ఏంది, ఒక పొలిటికల్ లీడర్ సంథింగ్ ఎవరైతే సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ పలానా నల్గొండ జిల్లా నుంచి వెళ్ళి ఒక 50 మంది విద్యార్థులు ఇండియన్ ఆర్మీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సార్, వాళ్ళకి మీరు బుక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఒక 50 కుటుంబాలలో మీరు దీపాలు నింపిన వాళ్ళైతే సార్, బుక్ అనేది ఎప్పటికి కూడా చినగదు సార్. ఈ 50 మంది తర్వాత 10 మందికి జాబ్స్ వచ్చినా కూడా, ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 10 మందికి జాబ్స్ వచ్చినా కూడా నల్గొండ డిస్టిక్లో సోల్జర్ని రెడీ చేసిన వాళ్ళు మీరే అవుతారు సార్ అని చెప్పేసి ఆ డోనర్ని మోటివేట్ చేసి ఆ బుక్స్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రొవైడ్ చేసుకొని ఈ 50 మంది స్టూడెంట్స్కి అనేది మనం బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. ఈ 50 మందిలో ఒక్కరు సోల్జర్ అయినా కూడా, ఒక్కరే ఎగ్జాంపుల్ అంతమంది కూడా అవసరం లేదు, ఒక్కరు సోల్జర్ అయినా కూడా ఆ సోల్జర్ ఏం చేస్తాడు, ఇంకో 50 సెట్లు బుక్స్ ఇప్పిస్తాడు. బట్ ఏంటంటే అట్లా టోటల్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో మేము బుక్స్ అలాగే ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ఫిజికల్గా అండ్ ఆన్లైన్లో అలా క్లాసెస్ చెప్తున్నాం సార్. శివ, నాకు తెలియక అడుగుతున్నా, ఏదైనా మంచి ఫారిన్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ ఏదైనా చేశారా మీరు? నేను ఇంటరే చదువుకున్నాను సార్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో. బట్ మీరు అంటే ఇప్పుడు ఒక మంచి బీ స్కూల్కి వెళ్ళి ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేది, ఒక ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ అనేది తాలూక్ లెవెల్ అయినా, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అయినా, గ్రూప్ అంటే స్టేట్ లెవెల్ అయినా అవన్నీ అది నేర్పిస్తారు. బట్ మీరు ఇంటర్ వరకు చదువుకుని ఇలా ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు మీ సోషల్ సర్వీస్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ మీరు ఇంతవరకు వచ్చారు కదా, ఇది ఎవరినైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని మీరు చేశారా, లేకపోతే మీకు బ్లడ్ గ్రూప్లోనే ఇది వచ్చేసిందా, ఇది డిఎన్ఏనా ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్? ఇక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది లేదు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా బ్లడ్లో కూడా లేదు సార్. మేమేంటంటే చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ సార్. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను పడ్డ ఆ కష్టాలు నాకు చదువులో తెలుసు. ఎందుకంటే చదువుకుంటుంటే కూడా కనీసం ఎవరు నాకు సరైన గైడెన్స్ ఇలే. సో అక్కడ ఒక కాలేజ్ ఉంటుంది, అందులో వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వమని కూడా ఎవరు నాకు చెప్పలేదు సార్. అట్లా నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా, నా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఇండియన్ ఆర్మీ నేను మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయినా. 10th అయిపోయిన తర్వాత నాకు జాబ్ వస్తుంది, అది 100% నాకు తెలుసు. నేను 10th దాకా చదువుదాం, ఆ తర్వాత నేను ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్కి ఫిక్స్ అయిపోయినా. కానీ రాలేదు. ఓకే, కొన్ని అనుభవకరణలో పోయింది, ఇంటర్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నేను ఇంకా చదువుదామన్నా కూడా ఇంకా నాకు చదువుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదు సార్. బట్ ఏంటంటే ఇట్లనే హైదరాబాద్ వచ్చిన. హైదరాబాద్ వచ్చి కూడా నాకు పోలీస్ అంటే ఇండియా సోల్జర్ కావాలని డ్రీము. సోల్జర్ ఎలా కాలేకపోయినా. బట్ ఏంటంటే ఒక యూనిఫామ్ లేని సోల్జర్గానైనా రెడీ అవ్వాలా. నేనే కాదు, ఒక యూనిఫామ్ ఉంటేనే కాదు, లేకపోయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రియాక్ట్ కావాలా. అది ఇప్పుడు ఉడుకు రక్తం. ఒక 20-25 లోపే ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మనం ఏం చెప్పినా వింటారు. బ్యాడ్ అయినా గుడ్ అయినా ఆ ఏజ్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ నేను కాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఏదో ఒకటి చేయాలి, వీళ్ళతోటి నా లెక్క ఎవరు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని నేను నా ఫ్రెండ్స్గా చేసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళని ఏం చేసిందంటే, సో మనమంతా ఒక టీమ్గా ఏర్పడదాం, టీమ్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టుకుందాం. అంటే మన దాంట్లో ఎంతమంది అయినా జాయిన్ చెయ్యి కలిపినామనుకో మనకి ఎంత పెద్ద హార్డ్ వర్క్ అయినా చాలా ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్పిన సార్. సో ఓకే అన్న, నేను కూడా మీతో పాటు ఉంటాను చెప్పేసి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటారు. బట్ ఏంటంటే
ఇప్పుడు మనం సోషల్ సర్వీస్ చేయాలా. అది కాకుండా కూడా మీరు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ లాగా చేస్తున్నారు, సురారం అంటే జిడిమెట్లలో చేస్తున్నారు, అది ఓకే. బట్ అది కాకుండా కూడాను మీరు ఇంత సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అయినా, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా, వేరే మొన్న సిపిఆర్ చేసి ఇంకొక లైఫ్ సేవ్ చేశారు, ఇవన్నీ అంటే ఎలా అని మీరు ఇదన్నీ చేయగలుగుతున్నారు? మీ వర్క్తో సహా ఇది కూడా మీరు ఫోకస్ చేసి ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? అంటే మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు నల్గొండ డిస్టిక్లో ఒక అతను కాళ్ళు కూడా లేవు సార్, 3 days కంటిన్యూ వర్షం రావడం వల్ల ఒక అతను చనిపోయిండు. బట్ తను ఎలా చనిపోయిందంటే అక్కడ పక్కనే ఉన్న 1 town కానిస్టేబుల్ చెప్పిండు. సో తను 3 రోజులు వర్షం వచ్చింది, తనకు కాళ్ళు ఉంటే ఎక్కడైనా పోయి అడుక్కొనైనా తినేవాడు, లేదు అంటే 5 రూపాయల అన్నమైనా తినేవాడు. ఇప్పుడు ఆ కాళ్ళు లేవు, తను నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎటు పోలేకపోయి అక్కడే చనిపోయిండు. 3 days నుంచి ఏం తినకని చెప్పి చెప్పింది సార్. బట్ త్రూ ఆకలితో చనిపోయిండు అన్న ఒక మాట నన్ను కదిలించింది సార్. నేను ఇట్లా కాదు, ఏదో చేయాలా, ఇట్లా ఆకలితో చనిపోతే అదేలాగా అని చెప్పేసి క్యాటరింగ్ని బేస్ చేసుకున్నా సార్. ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి నా దగ్గర ఏం పైసలు లేవు, అంటే నాకే తినడానికి లేవు. బట్ నేను ఏం చేయాలి, ఇట్లా కాదు ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి నేను ఫుడ్ డొనేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నాకు ఫుడ్ కావాలి. ఫుడ్ కావాలంటే ఎక్కడ చేయాలా, క్యాటరింగ్కి వెళ్ళాలా. అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే నేను అక్కడ పని చేస్తే నాకు వచ్చేది 200 రూపాయలు. బట్ ఏంటంటే ఆ పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే ఫుడ్ మిగులుతుందో దాన్ని అంతా నేను పార్సల్ చేసుకున్నాను. కమ్సకం ఒకరోజు 10 మంది నుంచి 20 మందికో 30 మందికో అట్లా ఫుడ్ మిగిలేది. మనం తీసుకోకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 50 మందికే ఉంది కదా, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పడేయచ్చులే అని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్కడే వదిలేసి వాళ్ళకి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో అవి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆ ఫుడ్ అనేది ఎలాగో పడేస్తారు. బట్ అలా పడేయకుండా ఆ ఫుడ్ని నేను కవర్లలో ప్యాక్ చేసుకొని రోడ్డు పైన ఎవరైతే స్టక్ అయిపోతారో, అంటే మన 3-2 కల్లా నైట్ 2 AM 3 AMకి అయిపోతుంది సార్ క్యాటరింగ్. అయిపోయిన తర్వాత నాకు వచ్చిన 200 ఏదైతే రూపాయలు ఉన్నాయో అందులో నుంచి ఒక 50 రూపాయలు తీసుకొని ఆటో మాట్లాడుకొని ఆ ఫుడ్ ప్యాకింగ్ చేసుకొని స్టక్ అయిపోయిన వాళ్ళకి, మెయిన్ ఎక్కడైతే స్టక్ అయిపోయింటారో వాళ్ళు నోటెడ్ అయిపోతారు సార్. నేను ఎందుకంటే చెక్ చేసుకున్నాను, స్టక్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ అనేది డొనేట్ చేసేటోని. అట్లనే ఏంటంటే ఆ ఫీల్ అనేది చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది సార్. అరే ఈరోజు కడుపు నింపిన అంటే 2 గంటలకు పోయి కూడా ఇట్లా కదిలిస్తే వాళ్ళు ఉలికి పడేది, ఎవరో ఏం తెస్తారు అని చెప్పేసి బాగా వెయిట్ చేసేది. అట్లా ఫుడ్ ఇచ్చి వాళ్ళ కడుపు నింపితే ఆ ఫీల్ చాలా అనిపించింది సార్. బట్ ఏంటంటే ఇట్లనే ఇదే కంటిన్యూ చేసుకుంటా, ఇంకా ఇట్లా కాకుండా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుందాం, ఏమని పెట్టుకుందాం, నేను క్యాటరింగ్ని బేస్ చేసుకుంటే నా నియర్ బై మాత్రమే నేను ఆకలి తీర్చగలుగుతున్నా. సో ఇట్లా కాదు, ఇంకా హైదరాబాదు తెలంగాణ మొత్తం తీర్చాలా, ఎట్లా ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఒక పోస్టర్ అనేది రిలీజ్ చేసినాం సార్ మేము. పోస్టర్ ఓకే. ఆ పోస్టర్లో ఏంటంటే మీ ఫంక్షన్లలో కానీ, మీ హాస్టళ్ళల్లో కానీ, మీ హోటళ్ళలో కానీ, మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఒక్కరికి ఫుడ్ మిగిలినా కూడా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఆ ఫుడ్ తీసుకెళ్ళి ఆకలితో అలమటిస్తున్న వారు ఆకలి తీరుస్తామని చెప్పేసి ఆ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసి అట్లా అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లలో ఏదైతే మాకు తెలిసిన హాస్టల్స్ సర్కిల్ ఏదైతే హాస్టల్స్ ఉన్నాయో హాస్టల్స్లలో కానీ కొన్ని హోటల్స్లలో కానీ ఆ పోస్టర్స్ అనేది మనం అతికించినాం సార్. ప్రతిరోజు వాళ్ళు మాకు కాల్ చేస్తారు. సో మా హాస్టల్లో సార్ ఈరోజు ఫుడ్ మిగిలింది, లేకపోతే ఈరోజు కర్రీ మిగిలిందంటే మేము కాదనకుండా అక్కడికి వెళ్ళి అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని మా రూమ్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకొని ఒక దాంట్లో ఒక హాస్టల్లో అన్నమే ఉంటుంది, కర్రీస్ ఉండవు, ఇంకో దాంట్లో కర్రీసే ఉంటుంది, అన్నం ఉండవు, అన్నీ తీసుకొచ్చుకొని దేనికి ఏదైతే అవసరమో చేసుకొని ఒక బాక్స్. అంటే మీరే ఇంకొక కేటరింగ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేశారు? మా టీం కలిసి ఒక ప్యాక్ చేసుకొని ఆ నైట్ ఎక్కడైతే స్టక్ అయిపోయారో మొత్తం టోటల్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సార్. వెరీ గుడ్. రీసెంట్గానే ఒక అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజలో 2800 మందికి ఫుడ్ మిగిలింది సార్. ఓహో. అది అర్ధరాత్రి 3 గంటలకు కాల్ చేసి అదే ఫుడ్ తీసుకెళ్ళి మన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కాడ పెడితే ఎర్లీ మార్నింగ్ 9 దాకా పెట్టినాం సార్. ఆ ఫుడ్ అయిపోలే అప్పటికి కూడా. అప్పటిదాకా వచ్చేసి చాలామంది తిన్నారు, చాలామంది హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు సార్. సో మీరు ఆ పోస్టర్ ఏది ఉందో ఆ పోస్టర్ ఒక కాపీ ఇవ్వండి, మేము కూడా ఈ 100% ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం పెడదాం, సో దట్ పీపుల్ కెన్ టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ద నంబర్ అండ్ రీచ్ అవుట్. ఎందుకంటే మీరు చేసినది ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ it should be the way it is. Ante we should not waste food wastage aina anything, we should not waste, but you have made a complete system to ensure that ఆ సర్వీస్ అనేది అందరికీ అందాలని. బట్ ఒక్క మాట శివ, ఇప్పుడు మీరు దాన్ని చేస్తున్నారు, యు ఆర్ వెరీ యంగ్. అంటే మీరేంటి ఒక 45-50 లైఫ్ అన్నీ చూసి ఒక హాయిగా కూర్చోవట్లేదు. బట్ ఇదన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇంట్లో అయినా మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో అయినా ఎవరైనా మిమ్మల్ని చెప్పుంటారు కదా, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నావు, ఇది అవసరమా నీకు, నీ లైఫ్ నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో, ఇవన్నీ ఎంతవరకు నువ్వు చేస్తున్నావు, ఏదో హాబీకి అప్పుడప్పుడు వీకెండ్లో ఏదో చేస్తే ఓకే, బట్ మీరు చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ చూస్తే అదొక 9 to 6 జాబ్ లాగా ఇంకొక షిఫ్ట్ మీరు చేస్తున్నారు. సో మీకు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారా ఆ ఒక డిస్కషన్, ఆ ఒక ఛాలెంజెస్, దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పండి.
ఛాలెంజ్ అంటే ఏం లేదు సార్. ఇప్పుడు ఎవరైనా అంటారు, ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ అనుకో ఎగ్జాంపుల్కి, ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ డొనేషన్ కానీ ఇప్పుడు ఫుడ్ ఒకటి అక్కడ మిగులుతుంది కానీ దానికి వెళ్ళడానికి ట్రావెలింగ్ ఖర్చు వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ అనర్థ చాలా ఖర్చులు వస్తాయి. మంత్లీ ఎంత లేదన్నా కూడా మేము 26 సార్లు ఫుడ్ డొనేషన్ చేస్తాం. మిగిలిన ఫుడ్ అయితే ఎవ్రీడే కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ ఇక అట్లనే మెడికల్ క్యాంపులు కూడా వేస్తాం. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనీతో కూడుకుంది. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ నుంచి నాకు డిస్టర్బ్ అనేది రాకుండా ఉండాలి అంటే నాకు వచ్చిన జీతం ఏదైతుందో ఆ జీతం మొత్తం మా పేరెంట్స్కి వేస్తాను నేను. అంటే నా కొడుకు నెల రోజులు అక్కడ పనిచేసి జీతం ఇంటికి పంపిస్తున్నా అని చెప్పేసి మా పేరెంట్స్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయరు కాబట్టి నేను ఈ సర్వీస్ అనేది ఎట్లా చేస్తున్నానంటే నైట్ పార్ట్ టైమ్గా నేను ర్యాపిడో నడుపుతాను సార్. అది సీక్రెట్. ర్యాపిడో నడిపి ఒక 500 వస్తాయా 300 వస్తాయా ఆ పైసలతో ఏదైతుందో అది నా ఫౌండేషన్ రన్ చేస్తూ ఉంటా ఆ మనీతోటే. ఓకే, అట్లా సార్. అంటే మీరు డే టైంలో ఈ ట్రాఫిక్ పోలీస్ డ్యూటీ చేసి దానిలో వచ్చిన జీతాన్ని మీ ఇంటికి పంపించి మళ్ళీ మీరు ఈవినింగ్ టైంలో పార్ట్ టైం ర్యాపిడో డ్రైవింగ్ చేసి దాంట్లో సంపాదించిన దాన్ని మీరు ఫౌండేషన్ ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని నడుస్తున్నారు. ఎస్ సార్. వాహ్, ఇలా చేయాలని కూడా మీకు ఐడియా ఎలా వచ్చింది? అలా చేయడానికి ఐడియా వచ్చిందంటే చేతిలో రూపాయలు లేదు సార్. ఆప్షన్ ఏముంది, ఒక 2-వీలర్ బైక్ ఒక్కటే నా దగ్గర ఉంది, అది ఒక్కటే నా సొంతం, దానితోటే నేను ఏదైనా చేయాలా. ఇంకా అనదర్ ఏ జాబ్ చేద్దామన్నా కూడా డ్యూటీకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. బట్ నైట్ టైం అయితే నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు. కానీ వెతికితే జాబ్స్ ఉండవు. ఒక 2-వీలర్ నేను ర్యాపిడో అయితే ఓకే మనకు నచ్చిన, అంటే మీ చేతిలో ఏది ఉందో దాన్నే మీరు పెట్టుబడిలాగా పెట్టి దాన్నే ఒక ఆయుధం లాగా మార్చుకొని నేను దాంతో త్రూనే ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటూ, అంటే ఖాళీ టైం ఎప్పుడు 9 గంటలకు నా డ్యూటీ అయిపోయింది, ట్రాఫిక్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది, ఒక టైం వేస్ట్ చేయదు, ఇమీడియట్గా నేను ర్యాపిడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. నేనున్న స్థలం నుంచి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఇమీడియట్గా ర్యాపిడ్ ఆన్ చేసుకుంటే నాకు ఈ ఫుడ్ మిగిలిందని చెప్పేసి హాస్టల్ నుంచి 10:30కి కాల్ వస్తుంది. ఆ కాల్ వచ్చే గ్యాప్లో నేను ఎంతైతే ఎర్న్ చేస్తానో అంత చేసుకుంటా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ క్వాంటిటీని బట్టి డొనేట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత మిగిలిన 1-2 అవర్స్ అట్లా పని చేసుకొని పడుకునేసరికి ఇంకా 1 అట్లా అవుతుంది సార్. ఆ టైంకి వచ్చి పడుకొని మళ్ళీ రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సరే, ఐ మీన్ అది వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్. అండ్ ఇలా చేయాలని కూడా ఇలా చేస్తున్నారని కూడా మాకు కూడా ఇప్పుడే ఫస్ట్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంతవరకు మీరు ఇది చేస్తూ వచ్చారు, ఆర్మీ గురించి చెప్పారు, ఫుడ్ సర్వీస్ గురించి చెప్పారు, బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి చెప్పారు, అండ్ ఇంకా వేరే వివిధ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్, సోషల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తారు. ఇంకొక 5 years 10 years ముందు వాట్ ఈస్ యువర్ విజన్? మీ గోల్ ఏంటి? మీరు ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నారు? ఓకే సార్, నా గోల్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ ఏదైతే ఉంది సార్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మనిషికి. ఎందుకంటే రక్తం లేక చాలామంది చనిపోతారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక తల్లి ప్రెగ్నెంట్ టైంలో అంటే డెలివరీ టైంలో ఏమవుతుందంటే సరైన సమయానికి బ్లడ్ అందక లోపల ఉండే పాపనో లేకపోతే ఆ తల్లినో ఎవరో ఒకరు మరణించుతారు. అట్లా రక్తం లేక మరణించొద్దు ఎవరు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఇంటి నుంచి వెళ్ళి ఒక రక్తదాతని నేను రెడీ చేయాలి సార్. బట్ నా ఫ్రెండ్స్లోనే ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ జోన్లో ఏమైనా బ్లడ్ అవసరం వచ్చిందంటో ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు సంథింగ్ తర్వాత బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. అరే నేను ఆ చిన్న పిల్లగాడు 22 సంవత్సరాలు 27 సార్లు రక్తదానం చేసిండు, మేమెందుకు చేయలేమని వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారు. బట్ హాస్టల్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హాస్టల్లో ఒక్కటే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నాకు. తనకు చెప్పాలా, తన త్రూ ఏదైతే మనకు సంబంధించిన బ్లడ్ అవసరం ఉందో, ఎమర్జెన్సీ నీడ్ ఏదైతే ఉందో, నీ హాస్టల్లో ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడు, వాళ్ళని బ్లడ్ డొనేట్ చేపించి అట్లా దాని విలువ. ఇప్పుడు మనం 1670 మందికి రక్తదానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళని మేము ₹1 కూడా తీసుకోం సార్. స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం చేస్తాం. ఇంక్లూడింగ్ మా ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కూడా మేమే పెట్టుకొని ఆ రక్తదానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి మేము చెప్పేది ఒకటే, మీరు మాకు థ్యాంక్స్ అలాంటిది ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు ఎవరైనా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా రక్తదానం చేయండి, ఆ ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి ఉన్నవారిని కాపాడండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని చేసి ఒకటే రిక్వెస్ట్ అదే సార్. అదే త్రూ ఏంటంటే కొన్ని 100 స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నాయి. అవన్నిటి కూడా ఏంటంటే రక్తదానం పైనే ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది పెట్టాలి సార్. ఎందుకంటే చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా కూడా సరైన సమయానికి బ్లడ్ దొరకదు. కాబట్టి బ్లడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని త్రూనే ఇప్పుడుండే యువత ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు రావాలా. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారిని కంపల్సరీ కాపాడాలి. అది మనందరి బాధ్యత. మనం ఇప్పుడు కొన్ని కోట్లు ఇవ్వలేము, ఏమీ చేయలేము, కానీ ఒక ప్రాణాన్ని మనం ఎలా కాపాడాలి అంటే ఒక రక్తదానం చేసి ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడవచ్చు. అది మనకి దేవుడిచ్చిన అవకాశం. కాబట్టి 100% అందరు మోటివేట్ కావాలా, ముందుకు తీసుకెళ్తాం సార్. వెరీ గుడ్. అండ్ మా బెస్ట్ విషెస్ కూడా మీతో ఉంది. అండ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు ఇన్స్పైర్ మెనీ పీపుల్. మీరు తెలియకుండానో తెలిసి చేస్తున్నారో, బట్ మీరు చేసిన పని అందరికీ అందాలా అండ్ దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా పెట్టుకొని ముందు వెళ్ళాలని నేను కూడా ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీ సోషల్ వర్క్ అండ్ మీ ప్రొఫైల్, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదన్నీ అయ్యింది. మీరు ట్రాఫిక్
కానిస్టేబుల్ పని కూడా చేస్తున్నారు, ట్రాఫిక్ మార్షల్ కూడా చేస్తున్నారు. మీరు సిటీలో చూస్తుంటారు చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్స్, చాలామంది అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు సిగ్నల్ జంపింగ్స్, లేకపోతే లేన్ ట్రాఫిక్ డిసిప్లిన్ ఫాలో చేయకుండా అవన్నీ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ కోసం మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? 100% సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదో 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం సిగ్నల్ జంప్ చేస్తాం. కానీ ఆ సెకండ్ ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ జంప్ చేసిన పర్సనో కానీ లేదా అవతల సైడ్ వచ్చే రూట్ వాళ్ళకి సిగ్నల్ ఉందని ధైర్యంగా వాళ్ళు వస్తారు. ఈ ఇద్దరిట్లో ఎవరికి ఏమైనా కూడా వీళ్ళిద్దరిట్లో ఒకరే మరణిస్తారు. కానీ ఆ తర్వాత తన వెనకాల ఉన్న కుటుంబం ఏదైతుందో అందరూ సఫర్ అవుతారు. కాబట్టి యువత అనేది ఉడుకు రక్తంతో ఏదో తొందరపాట్ల పోలీసు వాళ్ళు చూడట్లేరు కదా, నన్ను ఎవరు చూడట్లేరు అని చెప్పేసి ముందరికి జంప్ చేసుడు కానీ లేదా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసి వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసుడు కానీ ఇలాంటివి ఏవి చేయకుండా 100% ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న యువత రూల్స్ పాటిస్తే నీ పక్కనోడు కూడా చూసి ఇంకా వాడు కూడా పాటిస్తాడు, అరే వీడే వెళ్ళట్లేడు నేను ఎందుకు జంప్ చేయాలని. లేదా అదే సిగ్నల్ ఒకటి జంప్ చేస్తే ఇంకొకటి కూడా వాడు వెళ్ళిపోయింది ఎవరు చూడలేదు నేను కూడా వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. కానీ అట్లా ఎవ్వరు కూడా ఏం చేయొద్దు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేది చలాన్ అనేది కామన్ అది. ఎందుకంటే ఏదో చలాన్ పడలేదు కానీ మీరు అనుకుంటారు, కానీ ప్రాణం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి చలాన్ వేసేది వేయింది సెకండ్ ఆప్షన్. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తే ఏమైతే కొన్ని వేల యాక్సిడెంట్లు ఆగిపోతాయి సార్. ఎందుకంటే మనం రూల్స్ అతిక్రమిస్తేనే అక్కడ యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి. లేదు అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని రాంగ్ సైడ్ యూటర్న్ చేయడం కానీ ఎదురుకు వచ్చే టిప్పర్ కింద పడుడు లేదా సిగ్నల్ జంప్ చేసి రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్న పెళ్లికాన్ వాళ్ళని ఎవరైతే ఉన్నారో తనని గుద్దడం కానీ ఇలాంటివి జరగడం వలన యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి. కానీ అదే మనం రూల్స్ పాటించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు హెల్మెట్ పెట్టుకున్నా కూడా ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ కావు. లైఫ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సేఫ్గా మనం ఏదైతే పని చేసుకోవడానికి వెళ్తామో ఆ పని చేసుకొని తిరిగి మన ఇంటి కోసం మన ఫ్యామిలీ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఒక పిల్లగాడు కన్నతల్లి కానించి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ సాయంత్రం కొడుకు ఇంటికి వచ్చిన దాకా గ్యారంటీ లేని లైఫ్ ఈ రోజుల్లో. ఎందుకంటే వీడు మధ్యలో వెళ్ళిన తర్వాత వాడికి పరిచయం అయ్యే ఫ్రెండ్స్ ఎవరో కానీ అరే మామ ఇంకా కొత్త బండి కదా ఎన్ఎస్ఓ బుల్లెట్ ఏదో అని చెప్పేసి బాగా రేజ్ ఇచ్చి ముందర పోయి వీళ్ళు సఫర్ అవుతారు. లైఫ్ అనేది ఏందో చూడకుండా జల్సాల కోసం పోయి యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోతారు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న యువత ఎవరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే నిదానమే ప్రధానం. కాబట్టి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఊరికనే రూల్స్ పెట్టరు. పెట్టిన రూల్స్ పాటిస్తే ఏంటంటే మీ లైఫ్ సేవ్ అవుతుంది, మీ కుటుంబాలు కూడా బాగుపడతాయి. వెరీ గుడ్. అండ్ అది కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ whatever we are educated for or whatever we are learning, whatever we try to do, most important is, I always believe in this, your action speaks louder than words. I can preach 100 things, but if I do and show, the cumulative effect is much more multiplied. So through this Legacy Blueprint podcast, what we would like to bring out by calling these kind of these are heroes from you and me in the same society. Athan kuda ikkade untadu, he stays in the same place, he also does the same thing like what we are doing, but living in the same society, how is that he has different rules for himself, different vision for himself, different motivation to serve the people and the society, and how is that we are not looking at it from the holistic manner? I am not here to preach, I am not here to tell you that you are doing wrong, but what I am here to tell you through the Legacy Blueprint is people like Shiva are there in and around us. All we need to do is, in fact you may be one of Shiva, all you need to do is you need to talk about your work and make others comfortable with that truth that you got to make your life count not just for yourself but for many more people. అతని స్టోరీ విన్న తర్వాత మాకందరికీ అనిపించింది ఒకే ఒక, నాకు ఇది ఉంటే అది నేను చేయగలుగుతాను, నాకు ఇది ఇస్తే నేను అది చేస్తాను అనే ఆలోచించే ఈ రోజుల్లో ఏది లేకుండా నా గురించి నేను ఆలోచించుకునే పరిస్థితి ఉన్నా కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టి పబ్లిక్ కోసం, సర్వీస్ కోసం, సొసైటీ కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలని ముందుకొచ్చారు. శివ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు మన మధ్యలో వచ్చి ఈ మీ స్టోరీ, మీ జర్నీ, మీ యాక్టివిటీస్ గురించి మనం అందరికీ మీరు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. అండ్ నేను ఒకే ఒక ఆశతో ఈ పాడ్కాస్ట్ని క్లోజ్ చేస్తాను. మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక 10% అయినా మనం అదిని కాపీ చేసుకుని ఫాలో చేసుకుని పబ్లిక్కి చెప్పి దాన్ని మనము సొసైటీలో ఒక కొత్త బిహేవియర్గా తీసుకుని వస్తే మన సొసైటీ మన పిల్లల కోసం, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం ఒక బాగా మంచి ప్రపంచం అండ్ మంచి సొసైటీగా తయారవుతుందనే ఒక ఆశతో ఈ పాడ్కాస్ట్ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీరు ఈ పాడ్కాస్ట్కి వచ్చి మీ జర్నీ గురించి చెప్పిన దానికి. అండ్ వీ లుక్ ఫార్వర్డ్ మీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ మేము
ఫాలో చేస్తుంటాం. మీ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ అయినా మీ ఫౌండేషన్ నంబర్స్ అయినా చెప్పండి. మనకి తెలిసిన స్కూల్స్ అయినా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినా విలేజెస్లో టైర్ 2 టైర్ 3 సిటీస్లో కూడా మీ సైనిక గ్రూప్ కోసం ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా జాయిన్ చేస్తాం. అండ్ ఈ ఒక పాడ్కాస్ట్లో కూడాను మేము ఎంత అయితే అంత మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ని మేము క్రియేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ కంటిన్యూ టు ఇన్స్పైర్ generations. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.